के बीच से निकल रही। रथ के दोनों और सैनिक की टुकड़ियां चल रही है। टुकड़ियां चल रही थी। शहर के लोग एबिन टेक्स्ट नोक शहर के लोग अपने महाराज के दर्शनों के लिए सड़क पर गुड आफ्टरनून मिस जमादे फर्स्ट पैराग्राफ वाയിക്കുന്ന മക്കളെ अचानक एक पत्थर महाराज के माथे पर लगा। ओके नेक्स्ट मതി ओके आदि ओके वेरी गुड नेक्स्ट एबिन वाയിച്ചേ ആരോൺ വായിപ്പിക്കാൻ മോനെ ഞാൻ ഇവരെ വായിക്കട്ടെ उनके माथे से खून चूहाने लगा। लोग ने कहा पकड़ो किसने महाराज को पत्थर मारा है। पकड़ो सैनिकों ने एक बुढ़िया को पकड़ लिया। गुड़िया भाई से कंपति हुई। महाराज के रथ के सामने पहुंची और जोर से रोने लगी। ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണേ വീട്ടിന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആരോൺ വായിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വായിച്ചോ अरे क्या बात है कहकर महाराज रथ से नीचे उतरे इറങ്ങി उतरे उन्हें देखकर बुढ़िया उनके पैरों पर गिर पड़ी। महाराज ने बुढ़िया को
उड़ाया और उठाया और बोले बढ़ाया और बोले माम तुमने माम तुमने भला भला मुझे पत्थर क्यों मारा क्या अपराध अपराध है मेरा अपराध है मेरा ओके ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ ആരോണ്ണ ആരാണ് നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ ഇപ്പോ അമ്മയാണോ യെസ് അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് ബാക്കി തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വായിക്കണേ ആരോൺ എന്നിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും നീ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാത്തോണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഷെഫി ഷെഫി വായിച്ചേ വേഗം ആരാണത് മാഫ് करे महाराजा मैंने पत्थर उसे उस आम के पेट पर मारा था निशाना चूक गया और पत्थर आपको लग गया देवांजन फिर रोने लगी पर मैं ओके ഷെഫി നെക്സ്റ്റ് ശ്രീദേവ് വായിച്ച ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ ശ്രീദേവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കല്ലേ ശ്രീദേവേ എപ്പൊ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവും എന്താ पर माम ऐसी भी क्या जल्दी थी सवारी तो निकल जाने ती होती महाराज रणजीत सिंह ने पूछा महाराज मेरा इकलौता बेटा तो दिन से भूखा और बीमार है मैं उससे खाने के लिए कुछ न दे सकी वह भूख से तड़प रहा है मैं एक आम दौड़कर उसे देना चाहती थी कि अचानक आपकी सवारी आ गई यह कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷംവിൽ വായിച്ചേ ഷംവിൽ ഷംവിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ यह कहकर बुढ़िया रोने लगी
रोने लगी। यह सुनकर महाराज एक सुनकर तक चुप रहे। फिर राजमंत्री से बोले राजमंत्री से बोले के पर्याप्त धन पर्याप्त धन दिया जाए तथा बच्चे के होया എവിടെ പോയി? ഓക്കെ ആഷൻ വായിച്ചോ. प्रबंध किया जाए। स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाए। स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाए। यह विचित्र दंड सुनकर सब चकित रह गए। बुढ़िया की आंखों से आंसू ഇറല്ല ജർ ജർ ആണ്. എന്താടാ जर जर आंसू बहने लगे। मुझे दंड दे महाराजा। मैम ने आपको पत्थर मारे हैं। बुढ़िया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। महाराजा ने वृद्धा के आंसू अपनी वृद्धा के आंसू अपनी पगड़ी के चोट से पहुंचे और बोले में आम का वृक्ष जब जड़ सीकर भी पत्थर मारने से मीठे फल दे सकता है. ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ മക്കളെല്ലാവരും വായിക്കണേ നന്നായിട്ട്. കൃപ ഒന്ന് വായിച്ചുമ്പോളെ. കൃപ मनुष्य होकर भी तुम्हें छूट नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। मैम മേമല്ല മാമാണ്. माम तुमने तो मुझे कर्तव्य बोध दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि अपनी प्रजा के लिए पेट भर भोजन भी नहीं जुटा सकता. ഓക്കെ ദേവാനന്ദ വായിച്ചേ.
ദേവാഞ്ജന ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ദേവാഞ്ജന അവിടെ നിന്നോ കളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വായിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വായിച്ചേ കൃപ. കൃപ വായിച്ചതിന്റെ ബാക്കി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നീ വായിച്ചോ? മേംതോ തുമാര രണീഹും. तो तुम्हारा माम तुम तो मुझे कर्तव्य बोध दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि अपनी प्रजा के लिए पेट पर भोजन भी नहीं जुटा सकता। ओके ओके अल्ना वाइचे अल्ना। कहकर महाराज मुस्कुराए। वृद्धा भी धीरे से मुस्कुरा दी। लोग महाराज की जय जयकार करने लगे। ओके। एक बार महाराज रंजीत सिंह की सवारी शहर की बीज से निकल रही थी। उनके रथ के दोनों और सैनिकों की टुकड़ियां चल रही थी। ओके निहाल വായിച്ചേ. ഇതിലിപ്പോ എല്ലാവരും വായിപ്പിക്കാൻ നടക്കില്ല കേട്ടോ. മിസ്സിന് ബാക്കി പറഞ്ഞിരണ്ടേ. ബാക്കിയുള്ള മക്കളെ നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വായിക്കാൻ വിളിക്കാത്തവർ 2 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വിടുന്നത് കേട്ടോ. നിഹാലെ വായിച്ചോ. शहर के लोग अपने महाराज के दर्शनों के लिए सड़क पर जमा थे। अचानक एक खच्चर महाराज के माथे पर लगा। उनके माथे से चुहाने लगा। लोगों ने कहा पकड़ो। किसने महाराज को पत्थर मारा है। ओके फातिमा वाइचे। पकड़े सैनिक ने एक भूतिया के पकड़ लिया। डर से कांपती हुई महाराज के रथ के सामने ഓക്കെ ഫാത്തിമ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മോളെ. മോള് വായിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു വിറയല് പോലെ തോന്നുന്നു. എല്ലാ വാക്കുകളും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വായിക്കണേ. സെറ വായിക്കാൻ നോക്കിയൊന്ന് ശ്രമിച്ചേ.
ഇഖ്റ. എന്താണ്? അരേ ക്യാ ബാത് ഹേ, അതാണല്ലേ വായിക്കണ്ടേ? അരേ ക്യാ ബാത് ഹേ. പിന്നെ മഹാരാജ് രഥ് नीचे उतरे उन्हें देख कर पुड़िया ആരോൺ അവിടുത്തെ കളിക്കാണ് ആരോണെ पैरों पर गिर पड़ी. അബ്ദുൽ ബാസിത്തെ വായിച്ചേ ബാക്കി. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ലേറ്റ് ആയത്? അതിവിടെ ആള് വന്നായിരുന്നു. ആരാള് വന്ന നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം? നീയാണോ അവരെ സൽക്കരിച്ചിരുത്തണ്ടേ? വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലേ? വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലടാ? ചോദിച്ചിന് ഉത്തരം താടാ. വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. പിന്നെ നീ എന്തിനാ നിന്റെ ക്ലാസ്സും കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെ നീ സ്വീകരിക്കാൻ പോയത്? അല്ല, അവര് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. അവര് പോകുമ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ നിനക്കത് അവരെ യാത്ര കയറ്റിട്ട് അവരെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടിട്ടാണോ ഇപ്പം വന്നേ? അല്ല. പിന്നെന്താ? ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആര് വന്നാലെന്താ, ആര് പോയാലെന്താ? സമയം മറന്നുപോയി. ആഹാ, അത് നല്ല മരുന്ന് മിസ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. മിസ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തുവിടാട്ടാ. വായിച്ചോളൂ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചേ. എല്ലാവരും ഏകദേശം വായിച്ചില്ലേ അല്ലെ? അബ്ദുൽ ബാസിത്തും കൂടെ അല്ലേ വായിക്കാനുള്ളൂ? ആരോൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക. ആരാ ആരോണിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ക്ലാസ് ടൈമില്? നിന്റെ കൂടെ ആരാ? നിന്റെ വീട്ടില് അനിയനാണോ? അനിയനോട് പറ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ കൂടാന്ന് പറ. അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് വായിച്ച സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. മുജേ മാഫ് കരേ മഹാരാജ്. എടാ അബ്ദുൽ ബാസിത്തെ, മുജേ മാഫ് കരേ. അടുക്ക ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കാൻ നിന്നില്ല. വായിക്കടാ. നീ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ? നീ എന്റെ ടെക്സ്റ്റിലില്ലേ? വായിക്കണ്ടല്ലേ? മിസ്സിന് നോക്ക്. മിസ് പറഞ്ഞില്ല. ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. നിനക്ക് എല്ലാം കൂടി എന്തൊക്കെ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. പിടി കിട്ടി. ഇത് നല്ല അടിയുടെ കുറവാണ് കേട്ടോ. സമയം മറന്നു പോന്ന് എവിടെയാന്ന് അറിയുന്നില്ല. വായിച്ചോ. മുജേ ആ പിക്ചറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെന്റൻസ്. മുജേ മാഫ് കരേ മഹാരാജ്. മിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പേടിക്കണ്ട. അടുത്തുള്ളവരോട് പോയിക്കോറ. കിട്ടത്തില്ലേ? മിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മൈനെ പത്ഥർ के पेड़ पर ഏതാ അക്ഷരം നോക്കിയേ? ഏതാ അക്ഷരം?
ആ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ സൽക്കരിക്കാനും കൊണ്ടാക്കാനും നിന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയും പേര് വായിക്കുമ്പോ നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വാക്കുകളെങ്കിലും കിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അവര് വരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് പ്രിയം, ഹിന്ദി പഠിക്കാനല്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, അടുത്തുള്ളവര് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നീയല്ലേ വായിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ? മിസ്സിനെ നോക്ക്. പേട് എന്താണ് വായിച്ചത്? पेड़ पर मारा था, मारा था, निशाना चूक गया, निशाना चूक गया, और पत्थर എന്തടാ മിക്കവാറും ഞാൻ പത്രം എടുത്ത് തലയിൽ ഇപ്പിടും ഞാൻ. पत्थर आपको लग गया, पत्थर आपको लग गया, लग गया, लग गया. നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ? നിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയാ? പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ? ബുഡിയ, ബുഡിയ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്താ? ബുഡിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നീ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നേ? ബുഡിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്താ? ഏതാ അക്ഷരം? നിനക്ക് മോനെ അക്ഷരം അറിയോ? ഹിന്ദിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയോ? അബ്ദുൽ ബാസിനോടാണ് ചോദ്യം. ഹിന്ദിയിലെ അക്ഷരം അറിയോ? അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്ന അക്ഷരം അറിയോ? എടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹിന്ദിയിലെ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം അറിയോ? ചെറുങ്ങനറിയാം. വാക്ക് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ? ഓ ഇത്താത്ത നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ. അതാ ഇത്താത്തക്ക് ഉണ്ട് അടി എന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ. പറഞ്ഞ ടീച്ചർ മടിയാന്ന് നല്ല കൊടുത്തോ? ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തോ? തലക്കിട്ട് ഒരു കിറുക്ക് കൊടുത്താനല്ലേ? നല്ല ഒന്ന് കൊടുത്തേ. അവൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കാണ് വായിക്കാൻ കിട്ടാത്തപ്പോ. എന്റെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ മടിയാന്നോ? നിന്റെ മടിയാ. നീ ഒന്ന് ഒരു ആ പാരഗ്രാഫ്, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടേ. അബ്ദുൽ ബാസിത്തെ ഇത്താത്തയുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ സ്വന്തം വായിച്ചിട്ട് ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട്. കേട്ടല്ലോ? പിന്നെന്താ ഒരു സംശയം? ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ അതെന്താണ് നിനക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവ്? നീ ക്ലാസ്സിലെ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതാണ് വായിക്കുന്നതിനിടക്ക് അത് പിന്നെ എവിടെയാന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെയല്ല. ആരാ വന്നേ? അവരുടെ കൂടെ പോയി. ഓക്കെ, ആരാ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 50. എല്ലാ മക്കളും ഇനി വായിപ്പിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. എല്ലാവരും മിസ് വായിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടിനെ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് എഴുതാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ശനിയാഴ്ച മാത്രം മിസ്സിനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. എല്ലാ ദിവസവും. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നോക്ക് പേജ് നമ്പർ 50, ശബ്ദാർത്ഥ വേർഡ് മീനിങ്. നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ അത് 12ാമത്തെ ലെസന്റെ ഒരു പേജും കൂടി വർക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് എഴുതാനുള്ളത്. ഇനി മിസ് അയച്ചു എഴുതാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വർക്കാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏത് ഇപ്പൊ അടുത്ത വിചിത്ര ദണ്ഡുള്ള ലെസന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ടെക്സ്റ്റിലെ വർക്ക് ഒന്നവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് മിസ് അയച്ചുതരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കണേ. മിസ് അത് അയച്ചു തരും. 13ാമത്തെ ലെസണും കൂടി നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആവുന്നതിന് മുന്നേ, അതിന് തലേന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങള് ഇതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്ങും ബാക്കി തരുന്ന മിസ് തരുന്ന ഇടക്ക് ഏതെങ്കിലും ദിവസം മിസ് തരും. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോ, ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരും. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അടുത്ത സാറ്റർഡേ ആവുന്നതിന് മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കുക.
കോപ്പി എഴുതാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹമാര രാഷ്ട്രീയ പക്ഷിയുടെ ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഹമാര രാഷ്ട്രീയ പക്ഷി ഔർ നാഷണൽ ബേർഡ് പീകോക്ക് എന്നുള്ള ലെസൺ 12ാമത്തെ ലെസൺ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വെക്കാം. ഒരു പീരീഡ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വെക്കാം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതി പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹമാര രാഷ്ട്രീയ പക്ഷിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ മിസ് അയച്ചു തന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ മിസ് അയച്ചു തന്നില്ലടാ, കണ്ടില്ല? അത് നോക്കണേ, ഗ്രൂപ്പിൽ മിസ് അയച്ചു തന്നിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അയച്ചു തന്നിട്ട് അത് നോക്കി എഴുതണം. ബാക്കി അതിൽ ഏതാണ് അതെയാ? ഫോണില്ലാത്ത ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എല്ലാം അതിൽ അയച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേർഡ് മീനിങ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ, കാരണം കുറച്ച് വലിയ ആൻസർ ആണത്. അത് നോട്ടിൽ എഴുതാം. ഇനി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വർക്ക് പേജ് നമ്പർ 48 മിസ് അയച്ചു തരും. അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, മിസ് അയച്ചു തരും. ഇനി ഈ ലെസന്റെ വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതാനുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഏക് ബാർ, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, സവാരി, പ്രൊസിഷൻ, സൈനിക്, സോൾജിയേഴ്സ്, ശർമിന്ദ. മിസ് വായിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? പേജ് നമ്പർ 50. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി മയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ മിസ് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത ലെസന്റെ വേർഡ് മീനിങ്ങുകൾ നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ ശബ്ദാർത്ഥ വേർഡ് മീനിങ് എഴുതണം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളല്ലേ? ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി വേഗം. ഹിന്ദി അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ? സിമ്പിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ. ഓക്കെ. ഇനി അതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ്? നീച്ചെ ലിഖേ പ്രശ്നോ കെ ഉത്തർ ദോ. ബുഡിയ ക്യോം രോനയിലേക്ക്. എന്തിനാണ് ആ വൃദ്ധ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? എന്തിനാ വൃദ്ധ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? തന്റെ മോന് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തോണ്ട്. അതിനാണോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല രാജാവിന്റെ ശിക്ഷയെ പേടിച്ചിട്ടാണോ? രാജാവിന്റെ തലയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊണ്ടപ്പോഴേ പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ? രാജാവിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കരഞ്ഞത്. സൈനികനെ ഉസേ ക്യോം പക്കട. എന്തിനാണ് സൈനികര് വൃദ്ധയെ പിടിച്ചത്? രാജാവിന്റെ നെറ്റിയില് കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ ഗുഡ്. മിസ് അയച്ചുതരാം. കിസ്നെ കഹ കിസ്സേ കഹ. ഇനി ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. മാം തുമ്നെ ഭല മുझे ക്യോം പത്തർ മാര. അമ്മ എന്തിനാണ് എന്നെ, ഈ നല്ലവനായ എന്നെ എന്തിനാണ് അമ്മയെ കല്ലെറിഞ്ഞത്? രാജാനെ മഹാരാജനെ ബുഡിയാ സേ കഹ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ടിൽ എഴുതണേ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ. അതിന്റെ ആൻസർ മഹാരാജനെ ബുഡിയാ സേ കഹ. അങ്ങനെ എഴുതണം, മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് അതായത് ഇടക്ക് ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അത് അയച്ചു തരും. മഹാരാജനെ ബുഡിയാ സേ കഹ. മഹാരാജാനെ ബുഡിയാ സേ കഹ. മിസ് അയച്ചതിന് ചിലപ്പോ രാജാനെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. രാജാവിനെ മഹാരാജ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി സെക്കൻഡ്, മേര ഇക്കലൗത്ത ബേട്ട 2 दिन से भूखा और बीमार है. എന്റെ ഏക മകൻ 2 ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണിയും അസുഖത്തിലുമാണ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വൃദ്ധ. ബുഡിയാനെ രാജാസേ കഹ. ബുഡിയാനെ രാജാസേ കൃപ. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ എഴുതിയാൽ മതി മോളെ, നോക്കിയിട്ട് തെറ്റെഴുതി വെക്കല്ലേ. മിസ് സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോ എഴുതാനാവില്ല, പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. തേർഡ്, വൃദ്ധക്കോ പര്യാപ്ത ധൻ ദിയാ ജായേ. വൃദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ധനം, പണമൊക്കെ കൊടുക്കുക. തഥാ ബച്ചയ്ക്ക് സ്വാസ്ഥ്യ പ്രബന്ധ കിയാ ജായേ. എന്നിട്ട് മകന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുക. ആരാ പറഞ്ഞത്? രാജാനെ. ആരാ പറഞ്ഞത്? മന്ത്രി സേ കഹ. എന്താ ഷെഫി എവിടുന്ന് കളിക്കുന്നേ? രാജാനെ മന്ത്രി സേ കഹ. आम का वृक्ष जब जड़ होकर भी पत्थर मारने से मीठे फल दे सकता है. അതായത് മരം, അതായത് മാവ്,
അതായത് മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങകൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം നമുക്ക് ഒരു മാങ്ങ തരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യ ഹോക്കർ ബി തുമേ കുച്ച് നഹീ ദേ സക്താ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോട് പറഞ്ഞതാ? ആഷ്മി ചിരിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹാരാജാനെ ബുഡിയാസെ കഹ. ആരോൺ നേരിരുന്നേ. मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ माम, तुमने तो मुझे कर्तव्य बोध दिया है. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് അമ്മ എനിക്ക് കർത്തവ്യബോധം എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് തന്നു. ഇതാരോട് പറഞ്ഞതാണ്? ഓക്കെ ഗുഡ്. ടെക്സ്റ്റ് എന്നിട്ട് വായിക്കണേ മക്കളെ, എന്നാലും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലോ. Any fill in the blanks. वाक्य पूरे करो. Complete the sentences. शहर के लोग अपने देश के दर्शनों के लिए देश पर जमा थे. शहर के लोग अपने ആ ടൗണിലെ ജനങ്ങൾ തന്റെ ആരെ കാണാനാണ് ഇവിടെ നിന്നത്? മഹാരാജ് के दर्शनों के लिए देश पर जमा थे. എവിടെ നിന്നത്? റോഡിലല്ലേ? സടക്ക് പർ. ഓക്കെ ഗുഡ്. സടക്ക് പർ. एक डैश दंड सुनकर सब चकित रह गए. एक डैश ശിക്ഷ കേട്ടപ്പോഴേ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എന്ത് ശിക്ഷ? വിചിത്ര ദണ്ഡ്. ലെസന്റെ പേര് തന്നെയാണ് അല്ലെ? വിചിത്ര അവിടെ ചേർക്കണം. ഏക് വിചിത്ര ദണ്ഡ് സുൻകർ. വിചിത്രമായ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ശിക്ഷ കേട്ടപ്പോഴേ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ. ഡേഷ് മേം तो तुम्हारा ऋणी हूँ. അവിടെ നിന്ന് ചേർക്കണം മാം, അമ്മേ. तुमने तो मुझे डैश दिया है. എന്താ നൽകിയത്? കർത്തവ്യബോധ്. കർത്തവ്യബോധ് എന്നാണ് അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് വൺ. ലോഗ് ഡേഷ്. എന്താണ്? മിസ് അയച്ചു തരും. ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. മിസ് അയച്ചു തരും. അപ്പൊ അയച്ചു തന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ലോക ദേശ് കി ജയ് ജയകാർ കർണയിലേക്ക്. ലോക ജനങ്ങൾ ആരാണ് ജയ്? മഹാരാജ്. യെസ്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതേ കേട്ടാ. മിസ്സിന്റെ ബാക്കി ഒരു പേജേ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്ന് ശബ്ദമായിട്ട് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്ന് പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ, സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം പേജ് നമ്പർ 52 പറയുന്ന മിസ്. അതില് ഓരോ സെന്റൻസും ഓർഡർ ആക്കി കഥയിൽ ഇല്ലതുപോലെ നമ്പർ ഓർഡർ ആക്കി എഴുതാനും ആണ്. ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിസ്. അപ്പൊ മിസ് അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടുതരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് താഴെ 1 എഴുതി ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ഓർഡർ ആക്കി അങ്ങനെ 1, 2, 3 അങ്ങനെ എഴുതുക കേട്ടോ. മിസ് അതും കൂടി അയച്ചു തരും കേട്ടോ. അതെ അതെ, നമുക്ക് ലെസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ വെക്കാലോ കേട്ടോ. ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാവരും. നല്ല മക്കളാവണേ. ഇതുവരെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം മിസ്സിന് അയച്ചു തരണം. സെറ അടക്കം ഒരാൾ ഒഴിയരുത്, മടി പിടിക്കരുത്. ഇനി ആരാണോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അയക്കാത്ത അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മിസ് അടുത്ത ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ എത്തും. വരാത്തൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയ്യോ പിടിച്ച റോഡിലേക്ക് ഇടും. ഓക്കെ, ബൈ.